الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لال پری یعنی کہ زعفران پری، یہ کوئی عام پری نہیں ہے۔ یہ پری 33,000 پریوں کی سردار ہے۔ یہ پری کی طاقتیں بے شمار ہے۔ یوں کہیں تو آپ جس کسی نے اس پری کو تسخیر کیا وہ بڑے عاملوں کے لسٹ میں اس کا نام بھی آ جاتا ہے، اور وہ ہر کام کر سکتا ہے۔ یوں کہیے کہ جس نے زعفران پری کو اپنے تسخیر میں کیا وہ دنیا کے جائز کاموں میں ترنت چٹکی بھر میں وہ کر دیتی ہے، اور اگر وہ آپ کے پاس زوزہ بن کے رہی تو آپ کے دنیاوی جو آپ دوسری عورتیں جو سکھ ملتی ہے وہ سکھ بھی وہ دیتی ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اس کے طریقہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ پہلے اس کا جو اسما ہے پڑھنے کا وہ سن لیجئے۔ اسما ہے یا اردیوشن یا اردیوشن یا اردیوشن، یا مہراشن یا مہراسن، یا تلتیشن یا تلتیشن، ٹھیک ہے۔ ایک بار اور سن لیے، یا اردیوشن یا اردیوشن یا اردیوشن، یا مہراشن یا مہراشن، یا تلتیشن یا تلتیشن، ٹھیک ہے۔ ترکیب اس کا یہ ہے کہ اس کا تعداد پڑھائی کا روزانہ 1000 بار ہے، اور ہر سینکڑے پر دوسرا جو عظمت دے رہا ہوں اسما اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی سن لیجیے، بعد میں اچھے سے سمجھا دیتا ہوں۔ توکلوا یا خدامو هذه الاسماء بحضور الجاریہ احضروا زعفران پری بحق یا بدوہ بحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ کو عظمت پڑھنا ہے، اس کو جیسے 100 پورا ہوگا اس کے بعد پھر یہ اسما پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر عظمت پڑھیں، 100 ہو جائے پھر اسما پڑھیں، پھر عظمت پھر اسما، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ کو 1000 مکمل کرنا ہے، یعنی کہ 1000 آپ کا عظمت ہو جائے گا اور اسما آپ کا 10 بار ہو جائے گا۔ آپ کو شروع کب کرنا ہے؟ شروع نوچندی ہفتہ، ٹھیک ہے۔ نوچندی ہفتہ سے شروع کریں، پرہیز جلالی جمالی کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ یوں کہیے کہ آپ کو جلالی جمالی پرہیز کے ساتھ نوچندی سنیچر سے کسی ایک علیحدہ پاکیزہ روم میں آپ کو حصار کر کے بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھ جانے کے بعد بخور کا انتظام کر لیں۔ بخور آپ کو جلانا پڑے گا لبان اور سوکھا دھنیا کا، لبان اور خشک دھنیا کا۔ عمل کے دوران یہ بخور رہے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کو چھوٹا حصار کرنا ہے۔ حصار کا طریقہ اور پرہیز جلالی جمالی کیا چیز ہے، کیسے پرہیز کرنا ہے، وہ میں نے میرے چینل پہ ویڈیو بنا ہوا ہے، آپ جا کے اچھے سے سمجھ لیں۔ تو جب جو طریقہ عمل کرنے کا اگر وہ طریقہ پہلے آپ دیکھ لیں گے اور اس کے حساب سے آپ عمل کریں گے تو کامیابی آپ کے پیر قدم چومے گی۔ تو یہ عمل ٹوٹل 7 دن کا ہے۔ یوں کر لیجیے، اگر آپ پرہیز، تقویٰ، پرہیزگاری اور پورے طریقہ کار سے کریں گے تو یہ پری 3 دن میں حاضر ہو جاتی ہے، اور یہ پری عمل پڑھنے والے عامل کو نہ خوف زدہ کرتی ہے، نہ ڈراتی ہے، نہ دھمکاتی ہے، اور نہ ہی کچھ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت آسانی سے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ محبوبہ بن کر رہنا پسند کرتی ہے۔ آپ اسے دوست بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں۔ روزانہ آپ پہلا دن کا عمل کلیئر کر لیں گے، حصار کاٹ کے باہر نکل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پڑھائی کے دوران کوئی آپ کو مسٹیک نہ کر پائے، خیال رکھیں جب پڑھائی کے دوران آپ کو کوئی ہلہ چلے نہ سنے، ہو سکے تو کان میں روئی ڈال لیں،
पढ़ाई के दौरान दूसरे का आवाज़ ना सुने, ध्यान ना भटकाएं, 101 के साथ पढ़ें। ठीक है, पहले धुन हो गया, दूसरा धुन गया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो परहेज तकवादार होता है उसका तीसरा दिन अमल मुकम्मल पढ़ता भी नहीं है और परी हाजिर हो जाती है। ऐसे में क्या करें, अगर परी हाजिर हो जाए तो अमल पढ़ लें, उस दिन का अमल का तादाद पूरा कर लें। उसके बाद उससे सलाम कलाम करके उससे अहद व पैमान ले लें। अहद पैमान लेने के बाद कसम खिलाएं और उससे कहें कि मैं आपसे दुनियावी कामों में मदद चाहता हूँ। ठीक है, आप जब मैं बुलाऊं तो आप फ़ौरन हाजिर हो जाएं और हाजिर होने का तरीका बताएं। वही बात पे वादा तय करेगी और आने का हाजिरी का बताएगा। उसके बाद आप पढ़ाई बंद कर दें आप, तो अब आप हो जाएंगे इसके आमिल। और अगर 3 दिन में ना आए तो आप अमल छोड़ें ना, 7 दिन करें। 7वें दिन आ जाती है, ठीक है, 7वें दिन आ जाएगी। उसके बाद आप उसे फिर यही वादा तय कर लें उसी तरीके से, फिर अमल आपको छोड़ दें। अगर किसी इंसान जो ज़्यादा परहेज तकवादार नहीं है, जिसकी रूहानियत में उतनी ताकत नहीं है, उसको भी दिल में ख्वाहिश है कि मैं भी इसके आमिल हो जाऊं, इसको तस्खीर कर लूं, अपने अंदर तस्खीर में रखूं, तो उसको क्या करना चाहिए, लगातार 2 मतलब कि 7 दिन का एक अमल और लगातार कंटिन्यू 14 दिन का अमल वो लगातार करें। मतलब नौचंदी शनिचर से शुरू करें और 14 दिन के अंदर जिस दिन हम परी हाजिर हो जाए उस दिन का अमल पूरा करके उसी दिन उससे अहद व पैमान ले लें और उससे अहद व पैमान लेने के बाद उससे वादा ले लें और फिर आने का अमल पूछ लें। ठीक है, अहद व पैमान सोच समझ के लें। ठीक है, मैं फिर बता दूं, अमल पढ़ने से परहेज जलाली जमाली बखूर लुबान और सूखा धनिया का, ठीक है, छोटा सा हिसार रहेगा। ठीक है, नया चांद का महीने का फर्स्ट जो शनिचर आएगा उस शनिचर से करना है। ठीक है, अमल रात में पढ़िएगा। तस्बीह कौन सा भी जैसे काउंटर हो, हाथ में हो, कोई सा भी तस्बीह हो उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, हल्के रूम में हल्का सा लाइट जलाएं। ठीक है, हो सके तो नाइट बल्ब जलाएं और ना हो तो एक चिराग ले लें। ठीक है, चिराग में कोई सरसों का तेल हो या तिल का तेल हो, यही 2 तेल से चलाएं। ठीक है, पढ़ने का तरीका मुकम्मल तरीका बता दिया हूँ। जब अमल पढ़ना हो जाए आँख को बंद कर दें, बखूर को बंद कर दें, हिसार काट कर बाहर निकल जाएं। ठीक है, और अगर आप ज़्यादा परहेज तकवादार हैं तो याद रखें उस रूम में और किसी को ना जाने दें। ठीक है, जितना दिन अमल आपको मुकम्मल ना हो जाए उस रूम को बंद अपने पास रखें। ठीक है, अमल मुकम्मल हो जाए तो आप फिर उस रूम को इस्तेमाल में ला सकते हैं। इस परी का जब हाजिर होगी इसको पहचानने का तरीका ये है कि ना क्या होता है, कभी कभी आप अमल पर रहे हो तो कोई दूसरी परी भी आ जाती है, तो आपको दूसरी परी से नहीं, आपको उसी से तैज लेना जिसके लिए आप अमल कर रहे हो। ज़ाफ़रान परी से, ज़ाफ़रान परी के बाल लाल होंगी, कपड़ा लाल होएगा। ठीक है, उसमें थोड़े तन जन जेवरात पढ़ेंगे, उसमें नगीने जो हीरे जेवरात हैं वो भी लाल लाल थोड़े दिखाई देंगे। तो समझ जाना यही है हमारा टारगेट, यही है हमारे परी, इसी से हमें बात करना है। अक्सर हाँ कभी कभार ऐसा होता है कि वो नहीं, उसके जगह कोई दूसरी परी आ जाता है तो उससे कहें मुझे आपसे नहीं, मुझे ज़ाफ़रान परी से बात करनी है, तो ज़ाफ़रान परी आ जाएगी। नहीं तो अक्सर होता है कि वो खुद आ जाती है और दूसरे को आने नहीं देती है। ठीक है, अगर कोई भी आपको इजाज़त का तरीका ये है कि आप हमारे चैनल का सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है और नीचे कमेंट में इजाज़त ले सकते हैं। ठीक है, अब हमें इजाज़त दीजिए, फिर आगे मिलेंगे अगले नई वीडियो के साथ और एक अच्छे परी मल का कुनियाज़ का अमल के साथ। जज़ाकल्लाह खैर।